کھل جائے. آج اگر کل مصیبت آئی تو ہم لوگ واویلا مچاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں, پھر یہ مصیبت کہاں سے آ گئی. ہم تو روزہ رکھتے ہیں, یہ مصیبت کہاں سے آ گئی. ہم تو 10 عمرہ کیے ہیں, میرا بچہ کیسے مر گیا. ہم تو بخاری شریف کا 10-40 سال سے دے رہے ہیں, میرا بیٹا کیوں مر گیا. میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں آج ایک کمزور سماج کے دماغ میں آتی ہے. وہ صرف مصطفیٰ کو سامنے لے آیا, پیغمبر اعظم علیہ السلام کو جو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا ہے, وہ جب دوسروں کا منہ دیکھیں گے وہ چوری کرتا ہے, 50 سال ہو گئے ان کا بیٹا نہیں مرا ہے, وہ حرام کھاتا ہے, اس کا بیٹا 50 سال میں کینسر سے پیڑت نہیں ہوا ہے, وہ سود کھاتا ہے, اس کا مال نہیں گھٹ رہا ہے, دوسروں کا منہ دیکھے گا کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا, تمہارا دل پریشان ہو جائے گا, تمہارا دماغ وسوسات کی گھٹاٹوپ اندھیرے میں گھومنے لگے گا. مگر مصطفیٰ کو جب دیکھے گا تو وسوسات کا خاتمہ ہوگا, سینے کو تسلی مل جائے گی. جب مصطفیٰ کو آپ دیکھیں گے کہ سارے پیغمبروں کے سردار محبوب ذی وقار کونین کے مالک و مختار کا بیٹا اپنا مر گیا ان کی نگاہوں کے سامنے, تو حضور کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہہ رہے تھے, مگر زبان سے آپ نے کہا تھا اے ابراہیم میں تیری جدائی سے مغموم ہوں, وَتَبْكِي عَيْنِي میری آنکھ آنسو بہا رہی ہے, مگر میں زبان سے ایسا کچھ نہیں کہوں گا جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے. میں زبان سے ایسا کچھ نہیں کہوں گا. کیا مطلب؟ آنکھ آنسو بہاتی ہے یہ رحمت ہے, مگر میرا دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے, میرا دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے. جب بندہ مصطفیٰ کو دیکھ لے, وہ کونین کا مالک مختار محبوب پروردگار ہے, جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب نہیں محبوب و محب میں کوئی میرا تیرا. جب وہ نائب پروردگار ہے, ان کا بیٹا جب اپنا مر گیا تو ہماری اور آپ کی حیثیت تو مصطفیٰ کے غلام کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بیٹا کا مرنا یہ کسی گناہ کی سزا نہیں ہے, وہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے. آج اگر کوئی مالدار ہے کل غریب ہو گیا, یہ میرے گناہوں کی سزا نہیں ہے, یہ قدرت کا فیصلہ ہے. ہاں اگر میرے گناہوں کی سزا ہو جائے تو چلو کم سے کم خیریت تو ہے کہ سزا دنیا ہی میں مل جائے, مگر آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے. وَإِنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے اس دنیا کے عذاب کے مقابلے میں. اسلامی سوچ رہے گی تو بندہ کبھی نہیں بولے گا میں تو نماز پڑھتا ہوں, میری گائے کیوں مر گئی, میں تو نماز پڑھتا ہوں, میری بیوی کیوں بیمار پڑ گئی, میں تو نماز فاتحہ دلاتا ہوں ہر جمعرات کے دن میں, میرا کاروبار کیوں گھٹ گیا. وہ نہیں بولے گا, چونکہ نظر یہ رہے گی کہ دولت دینے والا اللہ, دولت چھیننے والا اللہ, زندگی دینے والا اللہ, موت دینے والا اللہ, مالدار بنانے والا اللہ, غریب بنانے والا اللہ. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا, جسے چاہتا ہے عزت حکومت دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے, جسے چاہتا ہے عزت بند دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. ابھی ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے ملک کی حکومت یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم بناتے ہیں, ہم بگاڑتے ہیں, ہم ووٹ دیتے ہیں, اسی لیے حکومت بنتی ہے. اس تدبیر کو میں نے ہم کہنا شروع کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں, ہمارے لوگوں نے وعدہ وفائی کی, سارے لوگ یونائٹ نہیں ہوئے, ووٹ ہمارا بڑھ گیا, مشین خراب ہو گئی. یہ ساری ظاہری تدبیریں ہیں. جیسے کھیتی اگر کمزور ہو گئی, وقت پہ پانی نہیں دیا گیا, وقت پہ کھاد نہیں دیا گیا, کھیتی کمزور ہوگی, بظاہر ایک تدبیر کی کمی ہے, تدبیر کی کمی ہے, ورنہ حقیقت میں وہ اعتماد ہے کہ اللہ جسے دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا, اللہ جسے منع کرنا چاہے کوئی دے نہیں سکتا. حقیقت میں تقدیر پر یقین کرنا یہی ہے صبر کا سب سے بڑا ذریعہ, اور یہی ہے سکون اور تسلی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ. اور حضور نے فرمایا ہے فَلَا تَقُلْ لَوْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. حضور نے کہا کہ تم کاش اگر مگر کو جگہ مت دینا, یہ مت کہنا کہ کاش اگر میں باپ کو لے کے ایم چلا گیا ہوتا تو میرا باپ بچ گیا ہوتا, کاش ہم اس وقت میں ابھی نہیں جاتے ٹرین میں تو ٹرین کی پٹری میں میرا بیٹا نہیں کٹتا, کاش. اور ان کیس لو منع ہوتا ہے کاش. اگر حضور کہتے ہیں اگر وگر مت بولا کرو, کیونکہ لفظ لو شیطانی سوچ کے دروازے کھولتا ہے. تفتحو عمل الشیطان یعنی تقدیر پر تیرے ایمان کو کمزور کر دے گا, وہ اب شیطانی سوچ کا دروازہ کھولتا ہے. اس لیے بول کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ بول کہ ہم تو اللہ ہی
کی طرف سے آئے ہیں, اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. میرا کچھ نہیں چلتا ہے, جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یا بول, صبر مل جائے گا, تسلی مل جائے گی, یہ بولنے سے اطمینان قلب نصیب ہو جائے گا. اس لیے حکومت کے بارے میں جب اللہ نے صاف کہہ دیا کہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے خدا, جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. جب صاف لفظوں میں سورہ بقرہ میں یہ آیت کریمہ موجود ہے کہ قل اللہم مالک الملک, سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا, جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تو حکومت دینے والا اللہ, حکومت چھیننے والا اللہ. تو پھر تم بظاہر تدبیر کرو کہ ایک ووٹ دے دو, ایک ووٹ کا تم مالک کو دے دو, باقی اب ہوگا وہی جو اس آیت کریمہ میں لکھا گیا ہے کہ حکومت دینے والا اللہ ہے, حکومت چھیننے والا اللہ ہے. جب اس پر یقین بیٹھے گا تو چاہے کوئی مودی آئے یا کوئی مدھوپا آئے یا کوئی پنڈت آدتیہ جوگی ناتھ آئے, کوئی نتیش کمار آئے یا کوئی تیجسوی آئے, چاہے کوئی ممتا بنرجی آئے, چاہے ہیمنت سورین آئے یا ہیمنت کا بھائی چمپئی سورین آئے, آخر میں یہی بولے گا کہ اللہ میرا مالک ہے, جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. اس اللہ پر یقین جب پختہ رہے گا تو جس طرح اللہ فرعون کو 400 سال کی سلطنت دے کر چھینا, اسے دریا میں ڈبا کے مارا, اگر اللہ پر یقین تیرا پختہ ہوگا تو جو اللہ 400 سالہ حاکم کو نہیں چھوڑا تو 4 سال کے حاکم کو کیا چھوڑے گا. اس لیے یقین پختہ کر لے, اپنے رب پر یقین مضبوط کر لے اور عمل اچھا کر. تو جو اللہ کل کے فرعون کو نہیں چھوڑا وہ اللہ آج کے فرعون کو بھی نہیں چھوڑے گا. حکومت دینے والا اللہ ہے, حکومت چھیننے والا اللہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اگر داڑھی ہے چہرے پہ اللہ پر یقین نہیں ہے تو بیکار ہے, سر پہ ٹوپی پگڑی ہے اللہ پر یقین نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ٹوپی نہ رہے, پگڑی نہ رہے, مگر اللہ کی ذات پر یقین رہے. چہرے پہ داڑھی ہے یقین نہیں, اس سے بہتر ہے کہ داڑھی مونڈ لے, ورنہ بہت سارے جوگی, بہت سارے مہنت, بہت سارے پنڈت کی بھی داڑھی پیٹ تک لٹکتی رہتی ہے. تو وہ داڑھی پیٹ تک لٹکنے سے کیا ہوگا, صرف 4 یک مشت داڑھی رکھ, چونکہ یک مشت سے زیادہ جتنی داڑھی لمبی ہوگی عقل گھٹتی جائے گی. یہ حکیموں طبیبوں کا تجربہ ہے, اور جتنی داڑھی بڑھے گی عقل اتنی گھٹے گی. یہ ہمارا بھی زندگی کا, مختصر سی زندگی کا ایک تجربہ ہے کہ جتنے لوگوں کی داڑھیاں میں نے لمبی دیکھی ہیں اتنا ہی اس کو میں نے احمق دیکھا ہے, نادان دیکھا ہے, اس کو میں نے بے وقوف دیکھا ہے. چونکہ یہ ہم نے 40 سال پہلے کتابوں میں پڑھا تھا کہ لمبی داڑھی والا احمق اور بے وقوف ہوتا ہے. اور آگے چلنے کے بعد جب میں نے حدیث پاک کا مطالعہ کیا تب پتا چلا کہ بزرگان دین اور بالخصوص امام اعظم جو سارے امام کے سردار, سب سے بڑے عالم, سب سے بڑے متقی اور سب سے زیادہ دنیا میں جس کی فقہ کے فالوور ہیں, اس امام اعظم نے داڑھی کے بارے میں کہا یک مشت داڑھی اس کے آگے کاٹ لینا چاہیے تاکہ آدمی کی عقل نہ گھٹے, عقل مضبوط رہے. چونکہ یک مشت داڑھی رکھنا ہی یہ واجب ہے, اس کے آگے داڑھی بڑھے تو کاٹ لینا چاہیے تاکہ عقل سلامت رہے, ورنہ داڑھی بڑھے گی اور عقل گھٹ جائے گی. داڑھی ہے اللہ پر یقین نہیں ہے, اس سے بہتر تھا کہ داڑھی مونڈ لیتے تو, چونکہ داڑھی مونڈ لینا یہ تجھے کافر نہیں بنائے گا, مگر اللہ پر یقین کمزور ہوا تو کافر ہو جائے گا. اس لیے داڑھی ضروری نہیں ہے, ایمان ضروری ہے, پختہ ایمان کی پختگی ضروری ہے. اس دونوں تقابل کی بات میں کہہ رہا ہوں, ایمان اور داڑھی, ور نہیں تو داڑھی رکھنا واجب ہے. بعض وقت نگاہ سے داڑھی کرنا حرام ہے, داڑھی رکھنا اسلام کی علامت پہچان ہے, شعار ہے. لیکن جہاں ایمان اور داڑھی کا تقابل ہوگا کہ ایمان کمزور ہے, داڑھی ناف تک لٹکی ہوئی ہے, اس سے بہتر تھا کہ داڑھی تم مونڈ لیتے, میں اللہ پر یقین پختہ ہوتا. اللہ روزی دینے والا اللہ, روزی دینے والا اللہ, عزت دینے والا اللہ, ذلیل کرنے والا اللہ, پیدا کرنے والا اللہ, موت دے کر
कर दोबारा जिंदा करके हिसाब लेने वाला अल्लाह। जब ये यकीन पुख्ता होगा तो वो यकीन तुम्हें जन्नत दिला देगा, इसलिए कि यकीन से बढ़कर कोई दौलत नहीं। यकीन का मतलब ईमान, और क़यामत के करीब जो चीज दुनिया से उठा ली जाएगी वो यकीन है कि आदमी के सर पे दाढ़ी पगड़ी रहेगी, सर पे पगड़ी टोपी रहेगी, चेहरे पे दाढ़ी रहेगी, मगर दिल में ये बात रहेगी अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो पैसा कहां से मिलेगा, अगर चोरी नहीं करेंगे तो पैसा कहां से मिलेगा, अगर मैं ये गुनाह नहीं करूंगा तो पैसा कहां से मिलेगा, अगर मैं ग्रुप में लड़ा करके अगर मैं पैसा नहीं लूं, सूदी पैसा न उठाऊं, ये घर कैसे बनेगा, ये कैसे जमा होगा। यकीन दुनिया से उठा लिया जाएगा तो लोग कपड़ा छाड़ते रहेंगे, दाढ़ी रखते रहेंगे, पगड़ी पहनते रहेंगे और साफ मूंछ तरस मुंडवाते रहेंगे, मूंछ रखते रहेंगे। जब यकीन ही नहीं है इसका कोई वैल्यू नहीं है। इस्लाम इस पे जोर देता है बोलो कि मैंने अल्लाह पर ईमान लाया, मेरा रब मालिक खालिक राज़िक है, और उसी पे जम जा। ये जम जाना तेरे दिलों के इत्मीनान का जरिया है, क़यामत में बख्शिश का जरिया है। तो ईमान पुख्ता होना चाहिए, वह ड्रेस से कोई मतलब नहीं होता है। पंजाबी पहने के जुब्बा पहने या सब आप साहब पायजामा के नाम पे ट्राउजर पहने, और आज की तारीख में चूंकि पैंट और शर्ट किसी यहूदी, किसी नसरानी, किसी मुशरिक की अलामत नहीं रह गई है, एक जनरल सा लिबास हो गया है। तो जो पंजाबी और जुब्बा में बेयकीनी रहे कि नहीं झूठ बोलेंगे तो बच्चा मर जाएगा, उससे बेहतर है कि तू पैंट पहन, तू शर्ट पहन और तू दाढ़ी मूंड ले और विश्वास कर कि अल्लाह से सौदा करने वाला खसारे में नहीं रहता है। मेरा बच्चा मर जाए मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। तू यकीन करके देख और तू बोलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पे यकीन करने वाला कभी खसारे में नहीं रहता है। वह नौजवान अल्लाह के डर से क़यामत के दिन अजाब से बचने के लिए उन्होंने लूट जाकर इल्म सीखने का मोहताज नहीं बनाया है कि मुस्तफा कायनात के सरदार है, यहाँ तक कि जिब्राइल अमीन के भी सरदार है। तो जिब्राइल अमीन जब मुस्तफा पे वही लेकर आए तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता, यानी कहते हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जनाब जिब्राइल अमीन से पढ़ना नहीं चाहते थे। जब जा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़िए, मुस्तफा पढ़ने लगे ताकि दुनिया जाने अर्रहमान अल्लमल कुरान। मुस्तफा का उस्ताद कोई सहाबी, कोई आदमी नहीं, मुस्तफा का उस्ताद मुस्तफा का पैदा करने वाला खुदा है। ये लफ्ज़ उम्मी होना मुस्तफा का डिमेरिट नहीं, क्वालिटी है कि बगैर किसी आदमी के सामने पढ़े हुए दुनिया का सबसे बड़ा इल्म मुस्तफा के पास है। इतना बड़ा इल्म मुस्तफा के पास है कि आज दुनिया की अक्ल हैरान है। अमेरिका का एक अरब खरबपति था जॉन डी रॉकफेलर, उसकी उम्र थी 43-53 साल की उम्र में वो मरने लगा। खरबों दुनिया का पहला खरबपति, द फर्स्ट बिलियनियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पहला खरबपति जॉन डी रॉकफेलर, अमेरिका का। आज तो बहुत सारे खरबपति हैं, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, ये वो फलां चिला, अंबानी, अडानी, सारे लोग अरबपति हैं। मगर आज से बहुत दिन पहले एक इकलौता खरबपति दुनिया का था, जॉन डी रॉकफेलर। 53 इयर्स में जब मरने लगा, जिंदगी से मायूस हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तब बंदा सोचा कि अब तो मरना है, मरने से पहले अब जब मरना ही है तो करना क्या है, दौलतों के हिस्से करने शुरू किए। मेडिकल एक्सपर्ट की टीम को बनाया कि तुम नई नई बीमारी पे तहकीक करो, उसका इलाज दरियाफ्त करो, हमारी दौलत का 1 करोड़वां हिस्सा तेरी तनख्वाह और तेरे मेंटेनेंस पे खर्च होगा। एक हॉस्पिटल खुलवाया, जितने गरीब मिस्कीन माजूर आम आदमी हैं उसका इलाज होगा। मेरी प्रॉपर्टी के इस बिजनेस, इस विंग का खरबों रुपया इसमें खर्च होगा। मरना ही है तो अब साफ गरीबों मिस्किनों में खैरात शुरू किया, राशन के किट भेजने लगे, मेडिकल की टीम बैठा दिया, खतरनाक बीमारी का इलाज ढूंढो, स्कूल खोल दिए, हॉस्पिटल खोल दिया ताकि गरीबों के बच्चे पढ़ें, गरीबों के बच्चों का शानदार इलाज इस हॉस्पिटल में हो। गरीबों मिस्किनों के लिए प्रॉपर्टी वक्फ करना शुरू किया। मरना तो है ही, चलो कुछ अच्छा काम करके मरे, सदकात करना शुरू किया। 2-4 महीने के बाद इधर वो खैरात कर रहा था खरबों रुपया, उधर अंदर की बीमारी दूर हो रही थी। 3-4 महीने के बाद जब टेस्ट करवाया तो फ्री फ्रॉम डिजीज, बीमारी से आजाद हो चुका था। अब
बीमारियां, जिस बीमारी की वजह से डॉक्टर ने कहा था कि अब तुम वो बीमारी नहीं है, तुम बिल्कुल भले चंगे शिफायाब हो गए, यानी कैंसर जो था जिसकी वजह से मर रहे थे तुम, वो बीमारी खत्म हो गई। अब जब उसको लगा कि बीमारी खत्म हो गई तो उसने सारी दुनिया को बताया कि सिर्फ दवाई से बीमारी का इलाज नहीं होता है, सदका तो खैरात से भी बीमारी का इलाज होता है, सदका तो खैरात से भी बीमारी का इलाज होता है। ये पैसा वाले पैसे की जबान जानने वाला, ये साइंसदान विज्ञान की जबान, रिसर्च की जबान, पॉन्डरिंग की जबान, कंटेम्पलेशन की जबान, रिसर्च की जबान, डिस्कवर की जबान, शोध और चिंतन की जबान जानने वाला, वो सदका तो खैरात की ताकत का क्या अंदाजा कर पाए। लेकिन जॉन डी रॉकफेलर ने जब कहा मेरा पर्सनल तजर्बा है कि सदका तो खैरात से, चैरिटी से खतरनाक बीमारी से शिफा मिलती है, सारी दुनिया के बारे में मेरा पर्सनल तजर्बा है, तो मालूम है इस्लामी दुनिया से आवाज आई, जॉन डी रॉकफेलर जो तेरा पर्सनल तजर्बा, जाती एक्सपेरिमेंट है तेरा कि सदका में ताकत है और गरीबों फकीरों की खिदमत करने से खतरनाक बीमारियों का इलाज होता है, जो तुमने आज तजर्बे से हासिल किया है। क्या तुमने कभी गौर किया कि मेरा पैगंबर 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान से जहां मरने जीने का लाखों करोड़ों कानून दिया था, वही सदका तो खैरात का महत्व बताते हुए मेरे पैगंबर ने कहा था दावू मरदाकुम बिसदका, मेरे पैगंबर ने कहा था मरीजों का इलाज सदका करके करवाया करो, और हुजूर ने कहा था हस्सनु अम्वालकुम बिज़कात, ज़कात देकर अपने माल को मजबूत किले में बंद कर लो, यानी ना कोई पुलिस, ना कोई फोर्स, ना कोई ताला, बल्कि ज़कात दे माल महफूज रहेगा। और सदका तो खैरात कर, दावू मरदाकुम, अपने बीमारों का इलाज सदका करके किया करो। तो आज जब दुनिया ने जब इस बात को सुनी तो पता चला जहां जॉन डी रॉकफेलर और बड़े बड़े साइंसदानों ने आज चैरिटी का महत्व माना है, ये महत्व वही है जो मुस्तफा ने 1400 साल पहले सदका को इलाज का जरिया बताया है। तो आज साइंसदानों ने कह दिया मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची, हमारा तजर्बा बोलता है करोड़ों रुपए से वो शिफा नहीं मिलती जो सदका तो खैरात को शिफा मिल जाती है। दावू मरदाकुम बिसदका, मैंने तो सिर्फ एक मिसाल आपको दी है ताकि आप जान जाएं कि दुनिया के सारे अक्लमंदों में सबसे बड़े अक्लमंद पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी। इसलिए आला हजरत ने आज से 100 साल पहले बरेली की जमीन से कहा था सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बातें हमारी बहुत फैल जाएगी, मैं समेट कर तमहीद मुकम्मल करके फिर मैं तकरीर की तरफ मैं लौट रहा हूं। मैं 2-3 बातें जो आपसे मैं कहना चाहता हूं उसकी तरफ मैं लौट के आता था, मेरी तमहीद खत्म हो जाए। अब आप गौर से सुन ले कि अपने बाल बच्चों की तरबियत नहीं करने वाला, आखिरत और जन्नत की बात अपने घर में नहीं करने वाला, इसीलिए लोगों का विश्वास तो इस पर है कि मेहनत ना करे तो खाएंगे कैसे, लेकिन ये नहीं है कि नमाज ना पढ़ेंगे तो जन्नत जाएंगे कैसे, सच न बोले तो जन्नत जाएंगे कैसे, ये कोई नहीं बोलता। मैं क्या गरीबान थाम के कहता हूं कि अक्लमंद तू कहता है कि अल्लाह रोजी देने वाला है, लेकिन अगर मैं दुकान ना बैठूं तो रोजी कैसे मिलेगी, मैं खेत में हल नहीं चलाऊं तो रोजी कैसे मिलेगी, मैं बिजनेस नहीं करूं तो रोजी कैसे मिलेगी। जब रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने ना लिया हो। जब अल्लाह ने रोजी का जिम्मा लिया है तो फिर तुम्हें नमाजें छोड़कर 12 घंटे दुकान में रह के तुम कौन सी रोजी तलाश करता है। जब अल्लाह रोजी देने वाला है तो ये बोलता है कि तदबीर तो करनी होगी, तदबीर तो करनी होगी, रोजी देने वाला अल्लाह है, मैंने मान लिया, मगर खेत तो जाना होगा, हल तो जोतना होगा, दुकान में बैठना होगा, 25-30 साल तक स्टडी करनी होगी, कंपटीशन फेस करना होगा, नौकरी मिल जाए तो 60-62 साल तक रोजाना
रोजाना 5 घंटे से लेकर 8 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ेगी, तब जाके मिलेगी तनख्वाह, तब उससे खरीदी जाएगी रोटी, तब बाल बच्चे खाएंगे। अल्लाह देने वाला रोजी है, मगर ये तदबीर, ये हिकमत, ये मेहनत, ये स्ट्रगल, ये जद्दोजहद मुझको करना होगा। काश इसी बात पे गौर कर लिए होते तो आज मस्जिद फिरा नहीं होती, आज खानकाहें नहीं उजड़ती, आज मदरसा फिरा नहीं होता। अगर इसी पॉइंट पे गौर कर लेते कि रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर पढ़ना होगा, कंपटीशन फेस करना होगा, दुकान जाना होगा, खेत में जाना होगा, तो बस वहां से मसले का हल हो गया। रोजी देने वाला अल्लाह है, दुकान जाना होगा, दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलेगी। उसी तरह समझ ले कि बख्शने वाला अल्लाह है, जन्नत देने वाला अल्लाह है, मगर बगैर मस्जिद गए हुए बख्शिश नहीं होगी, बगैर नमाज पढ़े बख्शिश नहीं होगी। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, मगर खेत दुकान जाना होगा। उसी तरह बख्शने वाला अल्लाह है, अल्लाह के कानून पर अमल करते हुए मस्जिद जाना होगा, आलिम के पास बैठना होगा, दीन सुनना होगा, नमाज पढ़नी होगी, रोजा रखना होगा, ज़कात देना होगा, हज करना होगा, हराम से बचना होगा। जिस तरह खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती, तो कब मस्जिद गए बगैर बख्शिश भी नहीं मिलती। मगर चूंकि यहाँ शैतान ने पाठ पढ़ा दिया है, ये रोजी है, नहीं जाओगे दुकान तो मर जाओगे, तो शैतान को हटा के ये बात भी तो दिल को समझाते थे, फजर ज़ोहर असर मगरिब में मस्जिद नहीं जाओगे तो बख्शिश नहीं होगी। हुजूर ने कहा है कि जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे फकद कफर, उसने कुफ्र किया, वह कुफ्र के करीब पहुंच गया। मन तरका सलात मुतअम्मदन फकद कफर, साफ लफ्जों में आया है हदीस पाक में, जिसने जानबूझ के नमाज तर्क करे उसने कुफ्र किया। और शारहीन हदीस ने कहा है कि जब तक नमाज को फर्ज समझता है, जिस दिन बोलेगा कि नमाज फर्ज नहीं है तो काफिर तो हो ही जाएगा, लेकिन जब तक फर्ज समझता है कुफ्र के करीब पहुंच गया है। किसी भी दिन ईमान का जनाजा निकल सकता है, मगर जब तक वह फर्जियत का मुनकिर नहीं है उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा। और हदीस का तेवर पढ़े तो सीना हिल जाएगा। हुजूर फरमाते बैनर अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलाह, मुस्लिम शरीफ हदीस में एक मुसलमान एक काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वो तर्क नमाज है। नमाज पढ़ने वाला मोमिन, नमाज तर्क करने वाला काफिर, ये हदीस का जाहिरी तेवर जो बता रहा है, तेवर बता रहा। और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाज का होगा। तिर्मिज़ी की हदीस में आया है इन्ना अव्वल मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़यामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर बंदा जवाब दे दिया तो अफलह, कामयाब हो गया, जवाब नहीं दिया तो हुजूर कहते हैं फकद खाबा व खसिर, व हिलाक और तबाह बर्बाद हो गया। हुजूर तो ये कहते पता नहीं ये आदमी मुसलमान कहां से कौन सी थ्योरी लेके चला आया है कि नहीं वो बगैर नमाज पढ़े हुए भी काम चल जाएगा, नात पढ़िए जन्नत मिल जाएगी, और उसके बाद साहब को बताशा पे फातिहा हर जुम्मत को दिलाइए जन्नत मिल जाएगी, और अगरबत्ती अल्लाहबान सुलगाइए जन्नत मिल जाएगी, अब मजार पे डेली जाइए जन्नत मिल जाएगी। मजार पे जाइए जन्नत मिल जाएगी कौन बोला? ये तो तुम्हारा मन बोलता है या तुम्हारा पीर साहब कहता है। पर हुजूर कहते हैं कि जो बेनमाजी है उसका हश्र फिरौन के साथ होगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, उमैया इब्न खल्फ के साथ होगा। ये चारों घटिया किस्म के काफिर का नाम लिया गया है, फिरौन के साथ, हामान के साथ, कारून के साथ, उमैया इब्न खल्फ के साथ। ये हदीस क्यों नहीं पढ़ता है? ये हदीस क्यों नहीं पढ़ता कि सीना फट जाए, यहां से आंसू के कतरे निकल के आंख के रास्ते से बह जाए और आदमी तो पक्का नमाजी हो जाए कि साहब वो इतना रोए कि अल्लाह की रहमतों को प्यार आ जाए, जो उसके गुनाह हुए हैं अल्लाह अपने फजल से उसको माफ कर दे। लेकिन ये जो बताशा और शकरपाला लेके बैठेगा और हिरनी का बाल लेके बैठेगा और मजार की चादर लेके बैठेगा, फिर तो ये डर कहां से पैदा होगा? हाँ, अगर दिल लेके मजार पे जाएगा, जैसे दिल लेके जाएगा तो कहेगा कि जिस कब्र पे मैं हाजिर हूं ये तो 40 साल से इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा है ये बंदा, तो पहले चादर चढ़ाने का ख्याल बाद में आएगा। ये ख्याल
آئے گا کہ یا اللہ اس ولی کی نماز کی پابندی کا واسطہ ہے، مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے۔ معلوم ہے کوئی بیٹا بیٹی نہیں بھی مانگے گا، اگر نماز اور تقوی کی دولت تم نے اللہ سے ان کے کردار کے وسیلے سے مانگی، اے اللہ اس ولی کا واسطہ ہے جس 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اس کی نماز کی پابندی کا واسطہ ہے یا اللہ مجھے بھی نمازوں کا پابند، سفر میں حضر میں نماز کا پابند بنا دے۔ اگر یہ دعا دل سے نکلی تو اللہ نمازی بھی بنا دے گا، توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا کر دے گا، اور جو تیرے دل میں ہے دنیاوی مصیبتوں کے دور کرنے کی مرادیں بن مانگے وہ مرادوں کو اللہ عطا کر دے گا، بن مانگے وہ مرادیں اللہ عطا کر دے گا۔ آپ اونگ رہے ہیں، آپ بہت غور سے سنتے تھے تقریر، آپ اونگ رہے ہیں، ذرا زور سے بول دیئے سبحان اللہ، آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیے لا الہ الا اللہ۔ ابھی تقریر آپ نے سنی، کہاں تقریر کا چیپٹر میرا کہاں کھلا ہے، ابھی میں نے تقریر کی تو تمہید ہو رہی کہ دین اسلام کی باتیں جب تک آپ بچوں کو بتائیں گے نہیں، اس وقت آپ کا بچہ دین کیسے سیکھے گا، اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا، قیامت کی سوچ کیسے پیدا ہوگی۔ ایک بچہ علی گڑھ میں پڑھتا تھا، جب بھی اس کی ماں فون کرے بولے بیٹا، تو ساتھی بولتا تھا کلاس کا پارٹنر، وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، پھر جب بھی فون کرے ارے وہ تو شام کے ٹائم میں سورہ ملک پڑھ رہا ہے، ابھی کہاں ہے کہاں وہ تو سورہ یاسین پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو مصلی پہ درود پڑھ رہا ہے۔ ماں باپ سوچنے لگے کہ یہ میرا بیٹا، میں اس کو ڈاکٹر بنانے بھیجا ہوں، اور یہ جب بھی پوچھتا ہوں بولتا ہوں تسبیح لے کے بیٹھا ہے، درود لے کے بیٹھا ہے، سورہ ملک لے کے بیٹھا ہے، سورہ دخان لے کے بیٹھا ہے، آخر یہ کیا ہے؟ جو انہوں نے باپ باپ سوچنے لگے میں اس کو مولوی صاحب بننے کے لیے علی گڑھ بھیجا ہوں یا ڈاکٹر بننے کے لیے بھیجا ہوں، لیکن معلوم ہے قرآن پڑھنے کی برکت سے ان کا سبق اتنا زیادہ یاد ہوتا تھا کہ دوسرا ساتھی جو 10 گھنٹے میں یاد کرتا تھا وہ 1 گھنٹے میں یاد کر لیتا تھا۔ پورے کلاس میں سب سے ٹاپ ریزلٹ میڈیکل کا جب اس کا آیا، اس کے ماں باپ سارے ساتھی دنگ رہ گئے کہ جو ہمیشہ تلاوت اور سجدے میں لگا رہتا تھا، یہ مختصر سا ٹائم نکال کے ڈیپلی اٹینٹیولی وہ اسٹڈی کرتا تھا۔ یہ قرآن کی تلاوت کی برکت تھی، ان شرح صدر کی وہ دولت ملی تھی کہ 10 گھنٹے والا سبق 1 گھنٹے میں یاد کر لیا کرتا تھا۔ اپنے بچوں کو بتا دے کہ تمہیں دنیا کے لیے محنت تو کرنی ہے، 5 گھنٹے اسکول جانا ہے، مگر پہلے صبح سویرے مسجد میں امام کے پاس جا کے 10 منٹ کے لیے تمہیں قرآن پڑھنا ہے، تاکہ جو سبق 5 گھنٹے میں یاد ہو وہ 1 گھنٹے میں یاد ہو جائے۔ چونکہ جو قرآن پڑھتا ہے زبان لک لک دور ہوتی ہے، دماغ کی گرہیں کھل جاتی ہے، اور کتاب کا پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے بچوں کو یہ بتا دیا تو پہلے آنکھوں کے سامنے قرآن ہوگا، پھر بعد میں فزکس کیمسٹری کا مضمون ہوگا، تو وہ ایمان بھی بچا رہے گا اور سائنٹسٹ بن کے حلال روزی بھی کما کے یہاں بھی عزت سے رہے گا، مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جنت پر پہنچ جائے گا۔ یہاں تو ایک طبقہ ہمارا وہ ہے جس کو انگریزی، ہندی، حساب، فزکس کیمسٹری، بائیولوجی سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کیا ہو ہمگری، ہاں بات آئے گی بول دیں گے، مگر جو کروڑوں کی قیمتی بات بول رہے ہیں پہلے اس کو سنا جائے۔ وہ گری راج حضور کی گستاخی کیا ہو تو جہنم، ایسے کافر حیے ہے وہ جہنمی حیے ہے، وہ اسے کیا مطلب ہے؟ یہاں تو ہم کو نہ سوچنا ہے کہ ہم ان کافر کی طرح نہ بن جائیں، ہم کو جنت کیسے جانا ہے، ہم کو جنت کیسے جانا ہے۔ اس طرح کا بے شمار لوگ 1400 سال میں بھونکتے رہے، کبھی نبی کے خلاف، کبھی سیدہ عائشہ کے خلاف، کبھی قرآن کے خلاف، کبھی قیامت کے خلاف، یہ لوگ 1400 سال سے بولتا رہا ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ کیا بگڑا ہمارا؟ کچھ نہیں بگڑا ہمارا۔ پہلے 4 آدمی کلمہ پڑھا تھا، جب کافر بولا اسلام مٹا دیں گے 4000 کلمہ پڑھ لیا، 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ جب 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر کافر بولا اسلام مٹا دیں گے، 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ نہیں بولو سبحان اللہ، ہم ختم کر دیتے ہیں۔ جب 4 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ لیے تو مشرک بولا کہ اسلام مٹا دیں گے، 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پہلے 4 آدمی نے کلمہ پڑھا تھا۔ فرسٹ صدیق اکبر مصطفیٰ کے ساتھی دوست، سیدہ خدیجہ جو مصطفیٰ کی بیوی، زید بن حارثہ جو مصطفیٰ کے غلام ہیں، علی جو مصطفیٰ کے چچیرے بھائی،
بچوں میں سب سے پہلے علی، عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ، مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ. یہ ترتیب ہے. اب پہلے اس میں سے کون کلمہ پڑھا؟ یہ تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کلمہ پڑھی ہے سب سے پہلے. مگر چونکہ ترتیب میں ہے کہ عورتوں میں پہلے مردوں میں پہلے، سب سے پہلے 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا. 3 سال تک 40 کی تعداد نہیں پہنچی. لیکن جیسے کافروں میں خبر پہنچی، لوگوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کو مار دیں گے، اس کی بڑھتی ہوئی تعداد کو گھٹا دیں گے. 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا. سرکار کے وصال کے بعد سارے دشمن ایک ہو گئے. کہا اب تو ان کا رہبر و رہنما نہیں رہا، اب اسلام کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے. مگر حضور نے صدیق، عمر، عثمان اپنے چاروں خلفاء کی ایسی مضبوط ٹیم بنا دی کہ سب مصطفیٰ کی جانشینی کا وہ حق ادا کیا. اسلام کمزور نہیں، اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا. یہاں تک کہ جب امام حسین مولا علی کا بیٹا جب دیکھا اب نانا کے لگائے ہوئے چمن کو ان کے نواسے کا خون چاہیے، تو حسین اپنا سارا کنبا لیا میدان کربلا آ گئے اور ایک ایک کو علی اصغر و علی اکبر اور اون محمد سب کو اللہ کی راہ میں قربان کروا دیا. اخیر میں 72 زخم نیزوں اور ہزاروں زخم تیروں کے کھانے کے بعد اپنی گردن اللہ کے حضور سپرد کر دی، جان جان آخری کے حوالے کر دیا. لوگوں نے سوچا تھا کہ گردن کٹے گی، اسلام کٹ جائے گا، لیکن حسین کی شہادت کے بعد وہ طوفان آیا کہ جو اسلام عرب کی 4 دیواری میں محدود تھا، عرب سے نکلا، سمندر بادل بن کر پوری دنیا میں چھا گیا. اسلام ہندوستان آ گیا، اسپین آ گیا، یورپ آ گیا، افریقہ چلا گیا، آسٹریلیا چلا گیا، پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا. اور پھر جب آواز آگے پہنچی ہندوستان میں اسلام آیا، یہاں کے دشمن نئے تیار ہو گئے، بولا آگے نہیں بڑھنے دیں گے. اسپین کا دشمن بولا آگے نہیں بڑھنے دیں گے. یہ چلاتا رہا، یہ پھونکتا رہا، یہ پلان بناتا رہا، مسلمانوں کو شہید کرتا رہا، مسلمانوں کی لیڈروں کو قید کرتا رہا، مدرسوں پہ حملہ کرتا رہا، اور ادھر اسلام بڑھتا رہا، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی. ابھی 50 سال پہلے کہا تھا اسلام ہٹا دیں گے، مسلمان مٹا دیں گے. آج معلوم ہے دشمنی بڑھتی گئی. آج 200 کروڑ مسلمان ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے، یا 200 کروڑ محمدی فوج دنیا میں یہ بتا رہی ہے. چاہے گری راج رہے یا یتیم سنگانند رہے، یہ سارے خبیث مردود کو یہ اپنی زبان بندی کرنے دے. اسلام اس سچائی کا نام ہے کہ جب جب دشمنی بڑھی ہے تب تب غلامان محمد کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے. نور خدا، نعرہ رسالت، شہنشاہ بغداد کانفرنس، نور خدا، علامہ مفتی شہریار خان صاحب قبلہ، ہے نور خدا، علامہ مفتی شہریار خان صاحب قبلہ. پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. آپ فکر کیجئے کہ کل اگر میں مر گیا تو قبر میں میرا کیا ہوگا. اپنی فکر کیجئے کہ میرے پاس کروڑوں گناہ ہیں، نیکیاں ہیں 5، وہ بھی بدنیتی کے شکار ہیں، نام نمود، شہرت، واہ وائی. یہ بتائے کہ ایک نیکی نہیں ہے تو آپ کا کیا بنے گا، کل قیامت میں کیا بنے گا آپ کا. ہمارے سرکار شیخ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر اللہ سے ڈرتے تھے کہ مادر ذات ولی ہونے کے باوجود آپ نے سینکڑوں علماء کے پاس جا کے رات بھر چراغ میں آنکھ جلا کے آپ نے کتابیں پڑھی، مطالعہ آپ نے کیا. جبکہ آپ مادر ذات ولی تھے، پیدا ہونے کے بعد ماں کی گود ہی میں آپ نے رمضان کے سارے روزے رکھا، اور آپ کے روزے کوئی چھوٹے نہیں. پیدا ہونے کے بعد ہی اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، 100 مولانا کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی. حافظ، قاری، مولانا، مفتی سب بن گئے. اس کے بعد 25 سال تک کسرا کے جنگلات اور پہاڑوں میں جا کے وہ عبادت مجاہدہ ریاضت کی. غوث پاک خود فرماتے ہیں میں 25 سال تک جنگل کے پتوں کو کھاتا رہا، جب بھوک لگتی گری پڑی سبزی کو کھا لیتا. میں سارے لوگوں کو پہچانتا ہوں جس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تھا. سب لوگ مجھے مجنون کہہ رہے تھے، لوگ مجھے پہچانتے نہیں تھے. مولانا، مفتی، حافظ، قاری، عالم سب بننے کے بعد
25 साल तक दरियाओं और सहराओं में जाके आपने इबादत की, आपने रियासत की, आपने मुजाहिदा किया। चूंकि बगदाद में हर तरफ जहालत का दबदबा था, बादशाह के घर में बदकारियां थी, उलमा के यहाँ मक्कारियां थी, सदारत की कुर्सी के लिए जंग थी, पीराने कबार लोग अपनी खानकाहों को खाने पीने का जरिया बना लिया था। ऐसे में इस्लाम बचाना, ऐसे में इस्लाम को जिंदगी देना कितना बड़ा मुश्किल काम था। उसके लिए जबरदस्त इल्म की जरूरत थी ताकि बड़े बड़े उलमा का और बड़े बड़े फसीहों का मुकाबला किया जा सके। और एक तरफ जहां बादशाह से लेके वजीर तक सारे लोग गुनाहों के आदी हो चुके थे, उन गुनाहों को मिटाना, आलिमों को दुरुस्त करना, खानकाहों की बदअमली को दुरुस्त करना, उसके लिए जबरदस्त रूहानी ताकत का ताजदार होना जरूरी था। चूंकि रूहानी तौर पर भी इस्लाम को जिंदा करना था और जाहिरी तौर पर भी इस्लाम को जिंदगी देनी थी। बज़ाहिर इस्लाम जैसे मिट चुका हो, मुर्दा हो चुका हो। जब एक एक बादशाहों के घर में 300 लौंडियां नाच रही हो, मौलाना सदारत की कुर्सी के लिए महफिल ही में एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते हो, उस वक्त इस्लाम का बचाना कितना मुश्किल काम था। बादशाह के बाजू में बैठना, बादशाह की नाक का बाल बनना और दूसरे मौलाना को डुमरलाइज करके बादशाहों की नजरों में गिरा देना, ये गंदी सोच उस जमाने में पैदा हुई थी। मौलाना में बदअमली, पीरों में बदअमली, बादशाहों में बदअमली, तो उस बदअमली को दूर करने के लिए जबरदस्त इल्म की जरूरत थी ताकि उनकी फसाहत के सामने कोई आलिम खड़ा ना हो सके, इल्मी धमक के सामने सबका सीना फट जाए। इसलिए गौसे आजम मादरजात वली होने के बावजूद सैकड़ों उलमा के पास जाके आपने मेहनत करके वो इल्म हासिल किया। अपने जमाने में पूरी दुनिया में सबसे बड़े आलिम आप बन गए। सिर्फ आलिम ही नहीं बनना था बल्कि रूहानी ताकत का ताजदार भी होना था। क्योंकि अब वहां पे जो मादियत परस्त हो चुके थे, उनको रूहानी ताकत का जलवा दिखाना था, उसके सीने को मोम बनाने के लिए। उसके लिए गौसे आजम ने आलिम मुफ्ती बनने के बाद 25 साल जंगलों में जाके आपने रियासत की मुजाहिदा किया। ये उन सूखों के सामने मैं बयान कर रहा हूं जो जिसको तोशा कादरिया चाहिए, जिसको मालिदा चाहिए, जिसको गौसे आजम की बिरयानी चाहिए। अल्लाह की कसम, बिरयानी मालिदा तोशा खाने से गौसे पाक उतने खुश नहीं होंगे जितने कोई 11वीं के दिन आज वह फातिहा दिलाने के बाद अल्लाह से दुआ करे, मालिक गौसे आजम के सबर का, उनके सच बोलने का वास्ता है कि मुझे भी सच बोलने की तौफीक दे। और वह फातिहा दिला के कसम खा ले कि आज के बाद से चाहे करोड़ों का नुकसान मेरा हो जाए मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक खरब कुंटल बिरयानी बना के नामो नमूद के लिए खिला देने से वो गौसे पाक को खुशी न होगी। अगर तुमने सच बोलने का अहद किया तो गौसे पाक की रूह कब्र में मुस्कुराएगी और फैजान बगदाद से चलेगा, तेरे घर को मालामाल करके रखेगा, फैजान चलेगा। बस आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात अब सुन ले। जो वक्त मेरा हो रहा है, मुझे ट्रेन भी पकड़नी हमारी, और हबीबुल्लाह भाई यहाँ आ गए सिग्नल देने के लिए कि बस ट्रेन का वक्त आपका हो रहा है, कल जहाँ जाना। जब इसके घबरा गए कि जब 2 घंटे में तमहीद हो रही है तो तकरीर कितने घंटे की होगी, फजर की नमाज तक तकरीर होने लगेगी, ये घबरा के आ गए। तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि तमहीद ही तकरीर है, वह 5-10 घंटों की तकरीर का निचोड़ वही है। मैंने क्या नहीं कहा और मैं क्या क्या छोड़ दिया, मैंने एक मजमूई नसीहत का गुलदस्ता आपके सामने पेश किया है। तो बकरा ज़बह करना, फातिहा दिला देना ये आसान काम है, गौसे पाक की नमाजों की पैरवी करना ये मुश्किल काम है। 40 साल तक ईशा के वजू से आपने फजर की नमाज पढ़ी, 25 साल तक दर्द के पत्तों को आपने खाया। ज़ाहिरी इल्म अब बातिनी इल्म से लैस होके अब बुराई से मुकाबला करने के लिए फील्ड में आ गए। मैदान में अकेले अल्लाह अल्लाह करना खुद जन्नत जाने का जरिया है, मगर करोड़ों आदमी को जन्नत लेके जाना ये उससे बड़ा काम है। इसलिए पहाड़ों की गुफाओं पे बैठ के 1 करोड़ बार कलमा पढ़ने वाला ये भी बहुत बड़ा काम है। जन्नत वो अकेले जाएगा, लेकिन मौलाना जो जुमा के दिन हराम और हलाल बताता है, जो सीरत के जलसों में बताता है और दरसगाहों में बैठकर बच्चों को पढ़ाता है, इनका ये काम अम्र बिल मारूफ करना, बुराई से रोकना, वो 50 करोड़
کلمہ پڑھنے سے بہتر ہے، کیونکہ وہاں پڑھنے میں ان کا اپنا ذاتی فائدہ ہے، وہ جنتی ہوگا، اور ان کے دین سمجھانے میں لاکھوں آدمی کے جنت جانے کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ اس لیے غوث اعظم 25 سال مجاہدہ کرتے اور کئی 41 سال تک علم حاصل کرنے کے بعد غوث اعظم فیلڈ میں آ گئے، اب دین کا کام کرنا ہے۔ انہوں نے مسجد کو سنبھالا، نماز پڑھانے لگے، جمعہ کا خطاب شروع کیا۔ انہوں نے ہفتے میں 2 بار عیدگاہ میں منبر بچھتا تھا، آپ خطاب کرتے تھے۔ پہلے 4 لوگ بیٹھتے تھے، 40 لوگ بیٹھتے تھے، 400 لوگ بیٹھتے تھے، 70,000 کا مجمع ہونے لگا۔ خطاب کے ذریعے آپ نے دین سکھایا، آپ نے فجر سے لے کے ظہر تک بچوں کو علم سکھانا شروع کیا۔ کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں پڑھاتا رہا یہاں تک کہ میں قطب ہو گیا۔ رات بھر عشاء کے وجود سے فجر کی نماز، اور دن میں فجر سے لے کے ظہر تک بچوں کو کتاب پڑھانا، اور دوپہر میں سنت سمجھ کے تھوڑا سا قیلولہ کر لینا، اس کے بعد جاگنے کے بعد پھر درس دینا۔ مدرسہ مر چکا تھا، غوث اعظم نے اس کو زندگی دے دی۔ خطابت کا میدان مر چکا تھا، غوث اعظم نے 70,000 کو ایڈجسٹ کر کے خطابت کے میدان کو زندگی دے دی۔ 400 مولانا غوث پاک کی تقریر میں سامنے بیٹھتے تھے، غوث پاک کی تقریر کو نوٹ کرتے تھے۔ 1000 کلومیٹر دوری پہ کوئی ولی پہاڑ کی گفاؤں میں وہ غوث اعظم کی تقریر وہاں سنتا تھا۔ اگر 10 دن کے بعد وہ بغداد آتا، وہ 400 علماء میں سے کسی کی ڈائری سے اپنا نوٹ کو ملاتا تھا، ایک لفظ کا فرق نہیں پڑتا تھا۔ سامنے والا بندہ بغیر مائک کے جیسے سنتا تھا، ویسے 70,000 کے آخری صف میں جو ہوتا وہ ایسی صاف صاف آواز غوث پاک کی سنا کرتا تھا۔ تقریروں سے دل زندہ ہوتا تھا، کئی لاش محفل سے نکلتی تھی، تو مدرسہ کو زندگی دے دی۔ خانقاہ کے پیروں کو 4 سے اشراق اوابین پڑھنے کا عادی بنا دیا، جو آج جس طرح سے خانقاہوں کا حال ہے اس سے برا حال ہو چکا تھا۔ کھانا پینا، مریدوں کی دولتوں کو نچوڑ کے رات بھر عیش کی نیند لینا۔ غوث اعظم نے خانقاہوں میں تہجد داخل کیا، اللہ کا خوف داخل کیا، علماء کے دل میں اللہ کا ڈر بٹھایا۔ کوئی ہاتھ چومے نہ چومے، صدارت کی کرسی ملے نہ ملے، مصطفیٰ اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے دین کا کام کرتے رہنا ہے۔ عالموں کو نیک بنایا، پیروں کو نیک بنایا، بادشاہوں کو جو شراب اور شباب کے جام چھنکتے تھے بادشاہوں کے گھر میں تہجد داخل کیا، اللہ کا ڈر داخل کیا۔ یہاں تک کہ بادشاہ نے آپ کے پاس ایک بار وہ صاحب سونے چاندی کی پوٹلی تحفے میں بھیجی، آپ نے کہا میں نہیں لیتا، کہا حضور قبول کر رہے حلال مال ہے۔ آپ نے نچوڑا تو سونے کے سکے سے خون بہنے لگا، کہا تم غریبوں کا خون چوس کر میرے پاس تحفہ دینے آئے ہو۔ بادشاہ کا سینہ ہل گیا، کہتے ہیں غوث اگر میری زبان پہ شریعت کی لگام نہ ہوتی میں اس خون کو وہاں تک بہنے کے لیے چھوڑ دیتا جس کا تم نے مال ناحق کھا کے تحفہ میرے گھر میں بھیجا ہے۔ ایک طرف علم کا دریا بہایا، سارے مولانا کو بدن میں کھجلی پیدا ہو گئی، یہ بادشاہ ان کا ہاتھ چوم رہا ہے، پوری دنیا کا شہرہ ہو رہا ہے۔ 100 مولوی 100 سوال چھانٹ کے آیا محفل میں، ایسا سوال کریں گے کہ غوث پاک جواب نہیں دے پائیں گے، اور بادشاہ کی نظر میں اس کو گرانا ہے، ڈیمورلائز کرنا ہے۔ یہ 25 سال دریاؤں میں جو جنگل کا پتا کھا کے آیا تھا کس کام کے لیے، اور یہ جو 40 سال تک علم حاصل کیا تھا کس کام کے لیے۔ غوث اعظم ظاہری اور باطنی دونوں علوم سے لیس ہو کر آئے۔ اس کے بعد جب سارے مولوی محفل میں بیٹھ کر آپ کو ڈیمورلائز کرنے، بادشاہ کی نظر میں گرانے کا پلان بنایا، تو آپ کو خبر دی گئی کہ باہر 100 علماء آئے ہیں، آپ اندر سے باہر نکلے، ایک نظر سب پر اٹھا کے دیکھا، سارے مولانا اپنے گریبان پھاڑنے لگے، سب سر کے بال نوچنے لگے، سب زمین میں لوٹنے لگے، سب بے ہوش ہونے لگے۔ کیوں؟ یہ بے ہوش اس لیے نہیں تھے کہ آپ کا چہرے کی حیبت دیکھ کر، جو سوال یاد کر کے آیا تھا سارا سوال سب بھول چکے تھے، ان کے سینے سے سارا لفظ مٹ چکا تھا۔ جب علم میں مٹا تو وہ سارے کے سارے گریبان پھاڑنے لگے، سر کے بال نوچنے لگے، بہت دیر تک نوچتا رہا، کودتا رہا، ناچتا رہا، اپنے علم کے ختم ہونے پہ ماتم کرتا رہا۔ غوث اعظم نے پھر ایک ایک کو اپنے سینے سے لگاتے تھے اور کہتے تھے تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ 100 مولانا کو قریب بلایا، سب کا سوال بھی بتایا، سب کا جواب بھی بتایا، اور سب کے رونے کی وجہ سے سب کا علم بھی واپس سینے میں ہو گیا۔ سب اس کے بعد غوث پاک کے مرید اور خادم بن کے وہاں سے چلے گئے۔ بادشاہ
करामत देख के थर्रा गया। यहाँ तक एक छिपकली अगर आप आंख उठा के देखते हैं दो टुकड़ों में पड़ जाती थी। मरी हुई एक ज़बह की हुई मुर्गी के सारे हिस्सों को जमा करना, फूंक मारना, जिंदा हो जाना। यहाँ तक कि करामतों का जब ज़ुहूर होना शुरू किया, हजारों लोगों ने ईमान लाया, लाखों ईसाई, यहूदी, नसरानी, 500 से ज्यादा यहूदी नसरानी कलमा पढ़ के मोमिन बने, लाखों चोर डकैत फासिक वो सब के सब वली कामिल बन गए, नेक बन गए। जब दीन जिंदा हुआ तो गौसे पाक का नाम अब्दुल कादिर है, मगर लोग मुहीउद्दीन कहते हैं, अब्दुल कादिर से लोग कम जानते हैं। कहते हैं गौसे पाक के मैं रास्ते से आ रहा था, एक दुबला पतला इंसान लेता हुआ था, बोला अब्दुल कादिर मुझे उठाओ। मैंने उंगली पकड़ी, वो उठ गया और चेहरे पे गोश्त भर गया, पकड़ में ताकत आ गई, मोटा ताजा हो गया। कहा तुमने पहचाना कि मैं कौन हूँ? अब्दुल कादिर जिलानी कहते नहीं पहचाना। कहा मैं तेरे नाना का दीन दीन इस्लाम हूँ, लोगों ने मुझे बीमार कर दिया था। अब्दुल कादिर तुमने मेरा मुझको सहारा देकर तवाना कर दिया, तुमने जिंदा कर दिया। कहते हैं जब बगदाद की मस्जिद पहुंचा तो देखा चारों तरफ से लोग दौड़ते हुए आए और कहने लगे अब्दुल कादिर अस्सलामु अलैकुम या मुहिउद्दीन, एक दीन के जिंदा करने वाले आपको सलाम। कहते हैं पहली बार लोगों ने मुहिउद्दीन मुझको कहा। अब अब्दुल कादिर लोग कम जानते हैं, मुहिउद्दीन ज्यादा जानते हैं। गौसे आजम किसी बंद कमरे में इबादत करने वाले वली का नाम नहीं है, वो मैदान में आकर खिताब करने वाले, इल्म सिखाने वाले, लोगों के सीने का संग छुड़ाने वाले वली का नाम है। गौसे आजम ने दीन जिंदा किया, अल्लाह ने उसे बगदाद से उठाया और शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया कि जहां जहां इस्लाम है अब्दुल कादिर जिलानी का नाम है। Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। जो इस्लाम के लिए अपना जीवन डिवोट कर देता है, अल्लाह उसको शोहरत देता है, मकबूलियत देता है। जो सिर्फ जीता है माल मता के लिए, सिर्फ जीता है मकान के लिए, सिर्फ जीता है बच्चों के लिए, उनका बच्चा भी उसे भूल जाता है, उनकी कब्र का निशान भूल जाता है। लेकिन जो जीता है इस्लाम के लिए, जो मरता है इस्लाम के लिए, जो जीता है अल्लाह के लिए, उनके इंतकाल के लिए 800 साल हो गए, अभी कई करोड़ कादरी गुलाम है जो गौसे पाक का गुलाम है। यह दलील है जो अपने लिए जिएगा उसका बच्चा भी भूल जाएगा, और जो रब के लिए जिएगा अल्लाह करोड़ों दिलों में उसकी मोहब्बत अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, करामाते गौसे आजम, नारे तकबीर। अपने बाल बच्चों को दीन सिखाइए, अपने बाल बच्चों को दीन सिखाइए, अपने घर में रोजाना क़यामत का चर्चा कीजिए, अपने घर में नमाज का माहौल पैदा कीजिए, अपने घर में तिलावत का माहौल पैदा कीजिए। बच्चों को ग्रेजुएट भी बनाइए, साइंटिस्ट भी बनाइए, मगर आवारा मत बनाइए कि ग्रेजुएट बनने के बाद काफिरों की बेटी के साथ भाग के जन्नत में आग लगा दे। इस कदर खुट्टी में इश्क रसूल पिला दीजिए ताकि डीएम के दफ्तर में भी बैठे तो बोले डीएम बाद में हो, गुलाम में मुस्तफा पहले हो, ताकि उसका दीन भी बचे, ईमान भी बचे, बज़ाहिर तौर पर वो अपने मुल्क और अपने मिल्लत की खिदमत करके इज्जत की रोजी भी हासिल करे। इस तरह से बुजुर्गों के नाम से आदमी को जीने में प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है। मैंने आज अपनी पूरी तकरीर का उन्वान अल्लाह का डर, आखिरत की तैयारी, इसको मैं दे सकता हूँ। बातें बहुत सारी और हैं जो बीच बीच में कहीं कहीं बात चली गई और जो मेन बातें हैं छूट गई। वो जो हदीस साथ में सुनाने वाला था वो हदीस तो रह गई। साथ कौन खुश नसीब है जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में रहेगा? कौन खुश नसीब है? सातों पे तबसरा करूँगा तो हबीबुल्लाह भाई परेशान हो जाएंगे कि आपके कल की तकरीर भी छूट जाएगी मुजफ्फरपुर वाली। इसलिए से आपको सातों की तशरीह में नहीं करूँगा, अलबत्ता उस सात में से एक खुश नसीब का नाम सुन लीजिए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने घर में बाल बच्चों और अपने घर में बच्चों के सामने इस हदीस पाक को बयान कीजिए। और वो सात में से एक बोलता हूँ, बाकी 6 के बारे में अपनी मस्जिद के इमाम के पास जाइएगा, उनसे कहिएगा कि बुखारी शरीफ की वो हदीस सुनाओ, कौन 7 खुश नसीब हैं। एक तो मौलाना साहब बोले, बाकी वो 6 तुम बुखारी देख करके बताओ हमको। अगर शौक पैदा होगा तो जाइएगा, नहीं शौक पैदा होगा तो 12 घंटे दुकान में टका गिनिएगा और टका गिनते गिनते मर जाइएगा। फिर वही 2 गज जमीन कब्र में जाइएगा, वहाँ न टका, न सोना, न चांदी, न मॉल, न मेडिकल, न साहब हेमंत सोरेन का झोला ढोना काम आएगा, कुछ नहीं। वहां वही जो अल्लाह अल्लाह करेंगे।